हाँ जी, KPS सिविल सेवावां दे विच असीं तुहाडा स्वागत करते हैं। अज है 26 अप्रैल 2022। रोजाना की तरह खबरों का जिहड़ा सिलसिला वो शुरू करते हैं। सो अज की जिहड़ी सब तो पहली खबर आई है वो है राइसाना सीना डायलॉग के बारे। खबर की है कि यूरोपियन कमीशन की प्रधान उर्सुला वान डेर एलन ने कहा कि रूस और चीन दरमियान दोस्ती की कोई सीमा जिहड़ी है वो है नहीं है। ਹੁਣ देखो आओ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਰਾਈਸੀਨਾ ਡਾਇਲਾਗ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਰਾਈਸੀਨਾ ਡਾਇਲਾਗ ਇੱਕ ਬਹੁਪੱਖੀ ਸੰਮੇਲਨ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਭੂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਾਂ ਅਰਥ ਅਤੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन जो कि एक स्वतंत्र थिंक टैंक है भारत के विदेश मंत्रालय के सहयोग के नाल अपना कार्य निभा रही है। सम्मेलन का जिहड़ा ढांचा है वो बहुहितधारक है ते अंतर खेतरी ਅਤੇ विचार वटांदरे ਦੇ रूप ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ जिस ਦੇ ਵਿੱਚ देशां ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ हो गए कैबिनेट मंत्री ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਵਾਦ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਸ਼ਾਂਗਲੀ-ਲਾ ਡਾਇਲਾਗ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਰਾਈਸੀਨਾ ਡਾਇਲਾਗ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਈਸੀਨਾ ਹਿਲ ਤੋਂ ਆਇਆ ਜੋ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਚਾਈ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੀਟ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਵਨ ਤੋਂ ਹੈ। आओ असी जानते हैं इस कुछ इन्फॉर्मेशन इसके बारे शांग्री-ला डायलॉग के बारे। यह एक ट्रैक 1 अंतर सरकारी सुरक्षा फॉर्म है जो हर साल एक स्वतंत्र थिंक जिहड़ा टैंक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट जिहड़ा फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज आ यानी कि इसनू IISS द्वारा आयोजित किया जाता है जिस दे विच रखिया मंत्री मंत्रालयां दे स्थाई मुखियां ते 28 एशिया प्रांत के देशों के मुखी है जिहड़े फौजी मुखी इस दे विच मुख तौर पर शामिल होंदे हैं। फॉर्म का नाम सिंगापुर के शांग्री-ला होटल तो लिया गया है जिथे यह 2022 तो आयोजित किया जा रहा है। यह शिखर सम्मेलन खेतर दे रखिया अते सुरक्षा सभ्याचार भाईचारे दे विच सब तो महत्वपूर्ण नीति निर्मातावां दे विच भाईचारे की भावना पैदा करने का कार्य जिहड़ा ओह निभाउंदा है। सरकारी वफदां ने कानफ्रेंस दे हर पासे होर वफदां दे नाल दवल्लियां मीटिंगां करके मीटिंग का सब तो वधिया प्रेजेंटेशन है प्रदर्शन ओह कीता है। हालांकि मुख तौर पर एक सरकारी अंतर सरकारी यह एक मीटिंग है। इस शिखर सम्मेलन दे विच विधायक अकादमिक माहर हो गए एक्सपर्ट हो गए एकेडमिक एक्सपर्ट्स हो गए उगे पत्रकार अते कारोबारी जिहड़े साडे डेलीगेट होंदे हैं वो भी शामिल होंदे हैं। हिस्सा लैण वालियां दे विच जिहड़े कुछ देशां दा वेरवा कुछ इस प्रकार है जिवें आस्ट्रेलिया इस दे विच इनकलूड है, कैनेडा, चिली, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, दक्षिणी कोरिया, श्रीलंका, सिंगापुर, संयुक्त राज्य अमरीका ਜਿਹੜੇ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਆ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਉਹ ਰਾਈਸੀਨਾ ਡਾਇਲੌਗ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਦੂਜੀ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕੁਰੀਲ ਟਾਪੂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ। ਖਬਰ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਰੀ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋਕਾਈਡੋ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ओतोक्सक सागर ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਥਿਤ 4 ਟਾਪੂਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਾਸਕੋ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਟੋਕੀਓ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਪੂਆਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਇੱਕ 4 ਟਾਪੂਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੈ ਕੁਰੀਲ ਟਾਪੂ ਜੋ ਉਤੋਕਸਕ ਸਾਗਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਤਰੀ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋਕਾਈਡੋ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਮਾਸਕੋ ਅਤੇ ਟੋਕੀਓ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਆਪਦਾ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਟਾਪੂ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰੂਸੀ ਘੇਰੇ ਦੇ ਰੂਸੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਹਨ। ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਪੂਆਂ ਤੇ
इसने की है कि कब्जा कर लिया सी ते 1949 तक इस दे जापानी वसनीकां नूं इस विचों बाहर कढ दिता गया सी। टोक्यो दा दावा है कि विवादित टापू है 19वीं सदी के शुरू तो ही जापान का जिहड़ा एक तरह नाल हिस्सा रहे हैं। हुण टोक्यो इस बारे की कह रहे अपना विचार कि टापुआं ते जापान दी प्रभुसत्ता की पुष्टि कई संधियां द्वारा की जाती है, जिवें कि 1855 दी शिमोदा संधि होगी कुरील टापुआं दे लई सखालिन दे वटांदरे दे लई, यानी कि 1975 दी संधि है जिसनूं असीं सेंट पीटरसबर्ग दी संधि भी कहा जाता है। इसनूं 1904 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1905 ਦੇ ਰੂਸੀ ਜਾਪਾਨੀ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਨ ਆ ਉਹ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 1905 ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੋਰਟ ਸਮਾਊਥ ਜਿਹੜੀ ਸੰਧੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੂਸ ਯਾਲਟਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 1945 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਪੋਸਟ ਡੈਮ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ 1945 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਇਹ ਦਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 1951 ਦੀ ਸਾਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਸੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਜਾਪਾਨੀਆਂ ਨੇ ਟਾਪੂਆਂ ਉੱਤੇ ਰੂਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੰਧੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 2 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਕੁਰੀਲ ਟਾਪੂਆਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਲੇਖ ਅਤੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਾਪਾਨ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਸੰਧੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਸੰਧੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਈਨ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਕੀਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 4 ਵਿਵਾਦਤ ਟਾਪੂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰੀਲ ਲੜੀ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਸਨ। ਦਰਅਸਲ ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੰਧੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਨ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 1956 ਦੀ ਤਾਂ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਚਿਰੋ ਹਤੋਯਾਮਾ ਦੀ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੰਧੀ ਤੇ ਸਾਈਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਟਾਪੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਨੂੰ ਜਾਪਾਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੰਧੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਾਈਨ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਯੁਕਤ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਤੇ ਸਾਈਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਿਸ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਸਬੰਧ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਖਤ ਕਰ ਲਈ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖੇਤਰੀ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ 1991 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਖਾਇਲ ਗੋਰਬਾਚੇਵ ਦੀ ਜਾਪਾਨ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ USSR ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਹ ਟਾਪੂ ਇੱਕ ਖੇਤਰੀ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ਾ ਸਨ। ਸਾਲ 1991 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੰਧੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਨ ਹੈ ਹਸਤਾਖਰ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਈ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿੰਦੋ ਆਬੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵਿਵਾਦਤ ਟਾਪੂਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਦਰਅਸਲ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ 1956 ਦੇ ਜਾਪਾਨ ਸੋਵੀਅਤ ਸਾਂਝੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੁਵੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਸਨ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰੂਸ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਰੂਸ ਵੀ 1956 ਦੇ ਐਲਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੰਧੀ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਨਾਂ ਟਾਪੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਪਾਨ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਰੂਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਰੂਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਹੱਲ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਰ ਇਸ ਦਾ ਸੰਭਵ ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਿਕਲ ਵੀ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀਵਾਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਜੋ ਹੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਸੀਗਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੀਗੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੀ ਸਾਡੀ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਕੁਰੀਲ ਟਾਪੂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਤੀਜੀ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਡਸ ਵਾਟਰ ਸੰਧੀ ਬਾਰੇ।
ਖਬਰ ਕੀ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੌਰੇ ਤੇ ਚੇਨਾਬ ਨਦੀ ਦੇ ਰੈਟਲ ਅਤੇ ਕਵਾਰ ਪਣਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਲਈ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਸਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਿੰਧ ਜਲ ਸੰਧੀ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੰਧੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਦਲਾਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੇ 19 ਸਤੰਬਰ 1960 ਨੂੰ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਯੂਬ ਖਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਨ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਸੰਧੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 33 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਦੇ ਔਸਤ ਸਾਲਾਨਾ ਵਹਾਅ ਦੇ ਨਾਲ 3 ਪੂਰਬੀ ਨਦੀਆਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਿਆਸ, ਰਾਵੀ, ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 3 ਪੱਛਮੀ ਨਦੀਆਂ ਸਿੰਧ, ਚੇਨਾਬ, ਜੇਹਲਮ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਿੰਧੂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੁਆਰਾ ਲਿਜਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 20% ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਹੈ, ਜਦਕਿ 80% ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਧੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਲਈ ਪੱਛਮੀ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ, ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ, ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਫਲੋਟਿੰਗ, ਮੱਛੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਉਪਯੋਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਮਤ ਗੈਰ ਖਪਤਯੋਗ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਛਮੀ ਨਦੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸਥਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਉਹ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਧੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਸਦਭਾਵਨਾ, ਦੋਸਤੀ, ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸਿੰਧ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਰਵੋਤਮ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘਟਿਆ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਜਾਂ ਸੋਕਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਗਰ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੰਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਸ਼ਾ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੀਜੀ ਖਬਰ ਇੰਡਸ ਵਾਟਰ ਸੰਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ। ਚੌਥੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਦੇਸ਼। ਖਬਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਫੀ ਵਿਗੜ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਸੰਸਥਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਔਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਲੀਜ਼ਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਰੀडम ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਹੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਆਓ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ। ਦੇਸ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ 1998 ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਐਕਟ ਤੇ 1999 ਦੇ ਜਨਤਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਦੀ ਸੋਧ ਦੇ ਤਹਿਤ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਤੌਰ ਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਧੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੱਕ ਅਹੁਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸ਼ਬਦ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦ ਨਿਰੰਤਰ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ। ਤਸੀਹੇ ਦੇਣੇ ਜਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ, ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਜਾਂ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਗਵਾ ਜਾਂ ਗੁਪਤ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੁਆਰਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਲੋਪ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੋਨੀਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸਮੇਤ ਅਗਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਜੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਔਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਲੀਜ਼ਮ ਫਰੀडम ਇੱਕ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ
ਜਿਹੜਾ ਆਫ ਸਟੇਟ ਦੇ ਆਫਿਸ ਆਫ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਫਰੀडम ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ, ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਨੀਤੀਗਤ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਚੌਥੀ ਖਬਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੰਜਵੀਂ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਖਬਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੈਰਾਮ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਜਿਨਸੀ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤੇ ਬਰਾਬਰ ਸਭ ਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਰਾਬਰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵਿਆਹ, ਤਲਾਕ, ਵਿਰਾਸਤ, ਗੋਦ ਜਾਂ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 28 ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਗਿਆ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਾ 44 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਂਝੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇ। ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਜੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਨ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਇਹ ਡਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਘਰੇਲੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਾਬਕਾ ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਗੋਆ ਅਤੇ ਦਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਗੋਆ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਗੋਆ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਜਿਹਾ ਰਾਜ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਇਕਸਾਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੂ ਕੋਡ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਧਰਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਿੰਦੂ, ਜੈਨੀਆਂ, ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਿਰਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੋਡਬੱਧ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਈਸਾਈਆਂ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਪਾਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜਵੀਂ ਖਬਰ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ। ਛੇਵੀਂ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਭਾਰਤ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੌਜੀ ਖਰਚਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼। ਖਬਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟਾਕਹੋਮ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੀਸ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਗਲੋਬਲੀ ਮਿਲਟਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਸੈਨਿਕ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ 2.1 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁਝ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਖਰਚੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਸੀ, ਚੀਨ, ਭਾਰਤ, ਯੂਕੇ, ਰੂਸ ਸਨ ਜੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਜੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 62% ਸੀਗਾ। ਇਕੱਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸੀਗੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 52% ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦਾ 76.6 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਫੌਜੀ ਖਰਚਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ 2020 ਤੋਂ 0.9% ਤੋਂ 2012 ਤੱਕ ਦਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 33% ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੀਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋ ਕਦੇ-ਕਦਾਈ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਝੜਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੇ ਅਧੁਕਰਣੀਕਰਨ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੈ
ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਖਰਚੇ ਦਾ ਕੁੱਲ 586 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸਦਾ ਖਰਚਾ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਲ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਇਸਦਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 3.5 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1989 ਤੋਂ ਨਿਰਵਿਘਨ ਵਾਧੇ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 21 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਚੀਨੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ। ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮਿਲਾ ਕੇ 2021 ਵਿੱਚ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਫੌਜੀ ਖਰਚੇ ਦਾ ਜੋ ਬਜਟ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ 63% ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੁੱਲ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਛੇਵੀਂ ਖਬਰ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਡਿੰਗਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟੌਪਿਕਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਾਡੇ, ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਰਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਲਟੀਪਲ ਚੋਇਸ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸੇ ਡਿਟੇਲ ਚੋਂ ਇਸੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਸੀਗਾ ਰਾਇਸੀਨਾ ਡਾਇਲੌਗ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਵੀ ਉਹ ਕਦੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਜਾਂ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹਰ ਸਾਲ ਸੰਮੇਲਨ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਦੂਜਾ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ, ਸੰਧੀ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਸੇਂਟ ਪੀਟਰਸਬਰਗ ਦੀ ਸੰਧੀ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੀ ਸੰਧੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੰਧੀ ਸੀਗੀ ਸ਼ਿਮੋਗਾ ਦੀ ਸੰਧੀ, ਇਹ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਰੂਸ ਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੀਜੀ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਸੀਗੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰਲੇ ਅਸੀਂ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੁਝ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਸੰਧੀ ਬਾਰੇ, ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਬਾਰੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਲਪ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ 3 ਵਿਕਲਪ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਦੁਆਰਾ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸਤਖਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹ 3 ਪੱਛਮੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੇ ਲਗਭਗ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਤਲਬ 30% ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ। ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਸਿੰਧ ਨਦੀ ਬਾਰੇ ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਵਿਚੋਲਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਨ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਵੀ ਹੋਏ ਸੀ। ਤੇ ਕਿਸ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਸੀਗਾ ਉਸ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਸਿੰਧ ਨਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵਾਦ ਹੈ ਉਹ ਰਿਲੇਟਡ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਆਨਸਰ ਜਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਖਬਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਚੌਥੇ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਚੌਥਾ ਹੈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਦੇਸ਼। ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ, ਇਸ ਟੈਗ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮਨੋਨੀਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਵਿਸ਼ਵ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਦੇਸ਼, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ? ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਮੁਦਰਾ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ, ਟੈਕਸ ਹੈਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਤੇ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਗਰ 5ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੋ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਕੋਡ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇਗਾ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀਗੀ ਗੋਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਡੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਐਵੇਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ।